பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி குருகுலம் கட்டிகாஸ்தானம் யோக சாஸ்திரம். யோக சாஸ்திரத்தை விட்டுவிட்டேனே. யோக சாஸ்திரம் என்று மாத்திரம் சொன்னால் பதஞ்சலி செய்துள்ள அஷ்டாங்க யோகம் என்றுதான் பொதுவில் அர்த்தமாகும். அதன் கிளைகளாகவும் டெவலப்மெண்ட்களாகவும் அதில் வராததாகவும் இன்னும் அநேக யோகங்களும் இருக்கின்றன. குண்டலினி யோகம், ஹடயோகம், கிரியா யோகம் என்று எத்தனையோ இருக்கின்றன. இவை ரொம்பவும் ஜாகிரதையாக மிகவும் பக்குவப்பட்டவர்களே அபியசிக்க வேண்டிய வித்யைகள். சாதாரணமாக மனசு கொஞ்சம் தெளிந்து சிறிது தெய்வ சிந்தனை செய்வதற்கும் தியானிப்பதற்கும் கூட சில நிமிஷம் பிராணாயாமம், மூச்சடக்கல் செய்யும்படி சாஸ்திரம் சொல்கிறது. இது யோகத்தின் அங்கம்தான். ஆனால் இதற்கும் மேலே இதில் தீவிரமாக ஈடுபடும் போது ஜாகிரதை தேவை. முறைப்படி பண்ணாவிட்டால் அல்லது சாதகன் இருக்கிற ஸ்திதிக்கு ஓவராக போய்விட்டால் மூளை கொதிப்பு, ஏன் மூளை கலங்கல் கூட உண்டாகிவிடும். தேகத்தையும் மனசையும் ஆரோக்கியமாகவும் சுத்தமாகவும் ஆக்கிக் கொள்ளவே ஏற்பட்ட அபியாசத்தால் இரண்டுக்கும் ஹானியே உண்டாகிவிடும். சித்தி கித்தி என்று போய் அதீத சக்திகளை சம்பாதித்துக் கொள்வது, அதை கொண்டு பெயர் புகழ் எடுக்க பார்ப்பது, ஒருத்தரை வசியம் பண்ணுவது, வசியத்துக்கு மசியாவிட்டால் யோக சக்தியால் ஹிம்சிப்பது என்று ஒரு அனர்த்த பரம்பரைக்கே இடமளிப்பதாகவும் ஆகிவிடும். யோக சாஸ்திர சிக்ஷை பக்குவமான பாத்திரத்துக்கு போய் சேராத போது தேகாரோக்கியத்துக்கே ஆன அநேக யோகாசனங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றிலும் கொஞ்சம் ஜாகிரதை தேவை தான் என்றாலும் மற்ற ஜாகிரதை தேவைதான் என்றாலும் மற்ற யோக சாதனைகளைப் போல இதில் கஷ்டமோ ஆபத்துக்கான ஹேத்துவோ அவ்வளவு அதிகமாக இல்லை. சில காலமாக ஸ்கூல்களிலேயே இவற்றை சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டும் என்றும் ஒரு பேச்சு அடிபடுகிறது. கையை காலை உடம்பை நுட்பமாக வளைத்து பண்ண வேண்டிய அபியாசத்தை அத்தனை குழந்தைகளுக்கும் கவனமாக சொல்லிக் கொடுப்பதற்கு போதிய ஆசிரியர்கள் இருக்க வேண்டும். அதுவும் இல்லாமல் யோகாசனம் போடுவதென்று ஒரு காலம் உண்டு. அப்போது வயிற்றிலே ஆகாரம் இருக்கப்படாது என்று விதி. இவற்றை மீறினால் ஆரோக்கியத்துக்கு பதில் அனாரோக்கியம்தான் வரும். ஆகையால் அதற்கான கட்டுத்திட்டம் குலையாமல் கற்றுக் கொடுக்க முடியுமா என்று நிச்சயப்படுத்திக் கொண்டு மாஸ்கேலில் ஸ்கூல்களில் சொல்லிக் கொடுக்கலாம். நம்முடைய குழந்தைகள் நல்ல தேக திடத்துடன் இருப்பதற்காக எப்படியும் யோகாசனத்தை விருத்தி செய்யத்தான் வேண்டும். இதைவிட மற்ற யோக சாதனைகளின் விஷயத்தில் பல மடங்கு ஜாகிரதை தேவை. அவை உத்தமமான யோகிகளே சத்பாத்திரமான சிஷ்யர்களுக்கு கற்பித்து பயிற்சி தர வேண்டியவையாக இருக்கின்றன. அப்படிப்பட்ட யோக சிரேஷ்டர்களை நானோ நீங்களோ போய் இங்கே எங்கள் குருகுலத்தில் குருவாக வாருங்களேன் என்று கூப்பிட்டு உட்கார்த்தி வைக்க முடியுமா என்பது சந்தேகம்தான். அவர்களுக்கு சிஷ்யர்களும் நாம் பிடித்துக் கொடுப்பது அவ்வளவாக சாத்தியமில்லை.
எங்கே எப்படி எவருக்கு சிக்ஷை தருவது என்று அவர்களே முடிவு பண்ணுவார்கள். அவர்களுடைய ஆத்ம சக்தியாலே நடத்தி கொள்ளவும் செய்வார்கள். இப்போதும் கூட இப்படி அநேக யோகாசிரமங்கள் இருக்கின்றன. கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே இருப்பதுதான் கவலையாயிருக்கிறது. யோகா யோகா என்ற பேச்சு கூடுதலாகவே இருக்கிறது. அதனால் எனக்கு என்ன தோன்றுகிறது என்றால், நான் சொன்ன ரீதியில் யோக அபியாசத்துக்காக, அதாவது அதை பிராக்டிஸ் செய்வதற்காக இல்லாமல் அதன் தியரியை மட்டும் அறிவதற்காக குருகுலம் வைக்கலாம். அப்போது நிஜமாக இதுதான் யோக சாஸ்திர கருத்து, அது சொல்லும் முறை என்று தெரிந்தவர்கள் உருவாவார்கள். இப்படி இவர்கள் உண்டாவதாலேயே யோகம் என்ற பெயரில் எதை வேண்டுமானாலும் சொல்லி ஜனங்களை கவருகிறவர்களுக்கு ஒரு பயம் உண்டாக இடமேற்படும். உண்மையான யோகாசிரமங்கள் மட்டுமே உண்டாகும். தியரி மட்டும் பிராக்டிஸ் இல்லை. நான் ரசவாத சாஸ்திரம் பற்றி சொன்னதை கூட இப்படித்தான் எடுத்துக்கொண்டு நடத்த வேண்டும். இல்லாவிட்டால் அதை படிக்கிற பலர் பித்தளையை தங்கமாக்குகிறேன் என்று புறப்பட்டு அநேக பித்தலாட்டங்களுக்கு இடம் கொடுத்து போகும். பித்தலாட்டம் என்ற வார்த்தையே ரசவாத ஏமாற்றில் உண்டானதுதான். பித்தளமும் ஹாட்டகமும் சேர்ந்து பித்தலாட்டம். பித்தளம் தான் பித்தளை, ஹாட்டகம் என்றால் தங்கம். இதுவும் சாத்தியம், இதற்கு பாசிபிலிட்டி இருக்கிறது என்று அறிவு மட்டத்தில் இம்மாதிரி சாஸ்திரங்களை போதித்து ஈஸ்வரனின் பெரிய வரப்பிரசாதமான மனுஷ அறிவின் ஆற்றல்களை தெரிந்து கொள்ள பண்ணுவதோடு நிறுத்த வேண்டுமே தவிர இந்த வித்யாசாலைகளில் பிராக்டிக்கல் கிளாஸ் என்று வைக்கக்கூடாது. சாஸ்திரம் நிஜம்தான் என்று காட்டுவதற்காக கொஞ்சம் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் வேண்டுமானால் குரு செய்து காட்டலாம். ஆகக்கூடி ஜாக்கிரதையுடன் கையாள வேண்டிய விஷயம். அதற்காக அழிந்து போகட்டும் என்று விடக்கூடாத வித்யை. வேதாந்த விஷயத்திலும் இப்படியே. யோக சாஸ்திரம் பற்றி நான் சொன்ன ஒரு அம்சம் வேதாந்தத்துக்கும் பொருந்துவதுதான். எப்படி ஒரு யோகியை நாம் குருவாக உட்கார்த்தி வைத்து சிஷ்யன் பிடித்து கொடுக்க முடியாதோ அப்படியேதான் வேதாந்தத்தை அபியசித்து சித்தி பெற்ற ஞானி விஷயமும். பக்தி சார்புள்ள வேதாந்த சம்பிரதாயமானால் அதிலே சித்தி பெற்ற பரம பக்தரையும் இப்படி நாம் குருகுலத்தில் கொண்டு வர முடியாது. இங்கேயும் அறிவு ரீதியில் வேதாந்த சாஸ்திர ஞானம் தரத்தான் நாம் குருகுலம் வைக்க வேண்டியதே தவிர அதை அங்கேயே அனுபவமாக பண்ணித் தருவதற்கு அல்ல. பூர்வகால வித்யாபியாசத்திலும் இப்படித்தான் வேதாந்த சிக்ஷை நடந்ததென்று சொன்னேன் அல்லவா? தற்போது வித்யாசாலையில் கற்றதை கொண்டு வித்யார்த்தி பிற்பாடு ஒரு உத்தமமான ஞான குருவை அல்லது பக்த சிரேஷ்டரை அல்லது யோகீஸ்வரரை அடைந்து சாதனைக்கு போய்கொள்வான். ஆனால் அறிவு ரீதியில் சாஸ்திரங்களை கற்றுக்கொள்ளும் போது கூட அதை குணத்தோடும் ஆச்சாரத்தோடும் சம்பந்தப்படுத்தாமல் இப்போது விட்டிருப்பது போல் இருக்கக்கூடாது. நல்ல ஒழுக்க கட்டுப்பாட்டுடனும் பக்தி விஸ்வாசம் முதலான பண்புகளுடனும் கற்றுக்கொண்டால்தான் மாணவன் நன்றாக உருவாகுவான். கல்வியும் பிற்காலத்தில் கொஞ்சம் கூட தப்பு வழியில் பிரயோஜனமாகாமல் நல்லதற்கே ஆகும் என்பதைத்தான் திரும்ப திரும்ப சொல்லி வந்திருக்கிறேன். இப்படி நம் தேசத்துடையதாக வந்துள்ள சகல கலைகளுக்கும் சாஸ்திரங்களுக்கும் நம் தேச முறைப்படியே தொடர்ந்து வித்யாபியாசம் நடக்க நாம் எல்லாரும் முனைந்து ஏற்பாடுகள் செய்ய வேண்டும். முடிந்த மட்டும் குருகுல அம்சங்கள் இருக்கும்படியாக இந்த வித்யாபியாசத்தை அமைக்க வேண்டும். அப்போதுதான் ஆச்சாரமும் குணமும் வித்யோடு கைகோத்து கொண்டு போகும். ஆச்சாரம் குணம் இல்லாவிட்டால் வேதமே வேதமில்லை என்று வசனம் ஓதுவதை விட, அதாவது கற்பதை விட ஒழுக்கம்தான் பிராமணனுக்கு முக்கியம் என்று வள்ளுவரே தீர்ப்பு சொல்லி இருக்கிறாரே. 3ஆம் பகுதியில் ஆச்சார விஷயங்கள் என்ற உரையில் ஆச்சாரங்களின் பாகுபாடு, குறள் தீர்ப்பு என்ற உட்பிரிவு பார்க்க செய்ய வேண்டிய பணிகள். இந்த பெரிய பணியில் முதல் ஸ்டெப்பாக செய்ய வேண்டியது தற்போது மிஞ்சியுள்ள சாஸ்திரஜர்களை எல்லாம்
குருகுலமோ பாடசாலையோ எதுவோ ஒன்றில் பிடித்து போட்டு போதிப்பதற்கு ஊக்கம் தர வேண்டும். அங்கே பழைய சாஸ்திரங்களின் சம்பந்தமான நூல்களை, சுவடிகளை எல்லாம் முடிந்த மட்டும் சேகரித்து வைக்க வேண்டும். இவற்றில் ரிசர்ச்சுக்கும் தூண்டுதல் அளிக்க வேண்டும். முக்கியமான நூல்களையாவது அச்சு போடுவதற்கு சகாயம் செய்ய வேண்டும். ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நம. இன்றைய குருவருளும் திருவருளும் 43வது பகுதியில் நம்ம ஒரு அற்புதமான ஒரு நிகழ்வு அதை பார்க்க போகிறோம். ஒரே சமயத்தில் ஒரே பிரதேசத்தில் 2 சூரியர்கள் இருக்க முடியுமா? நினச்சி பார்க்க முடியும். ரொம்ப கஷ்டம். இருக்கவே முடியாது. யோசனை பண்ண முடியாது. எப்பவுமே இருந்ததே கிடையாது. இருக்கிற ஒரு சூரியனை மறைச்ச காலங்கள் தான் உண்டு. இந்த சூரியனே தோன்றக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி ஆணையிட்ட பொண்ணு நம்ம நாட்டில் இருந்திருக்கா. சூரியனே அஸ்தமித்த மாதிரி தன்னுடைய சுதர்சனத்தால் கிருஷ்ணன் வந்து மகாபாரத போரில் பண்ணதெல்லாம் இருக்கு. ஆனால் ஒரே சமயத்தில் 2 சூரியர்கள் பிரகாசித்ததாக கணக்கு இருக்கா? இருக்கு. நம்ம பாரத தேசத்தில், அதுவும் சவுத் இந்தியாவில் ரொம்ப அதிசயமாக அப்படி யோசனை பண்ணி பார்த்தோன்னா ஒரு சஸ்பென்ஸோட 2 பேரும் ஒரே ஆச்சாரோட வழியில் வந்த மகான்கள். ஒருத்தர் பாரதி, ஒருத்தர் சரஸ்வதி. பாரதினாலும் வாணி தான், சரஸ்வதினாலும் வாணி தான். 2 பேரும் அபார புலமை, அபார தபஸு, அபாரமான கருணை, அபாரமான தெய்வீகத்தன்மை உடையவர்கள். இப்போ புரிஞ்சிருக்குமே யாரை சொல்கிறேன்னு. சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் காஞ்சி பீட்டாதிபதி, 68வது பீட்டாபதி. அதே மாதிரி சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் ஸ்ருங்கேரி பீட்டாதிபதி. காஞ்சி மகா சுவாமிகள் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் வந்து அவர் 1894 அவதாரம் பண்ணியிருக்கார். 1904வது வருஷமும் என்னவோ இல்லை 6வது வருஷமும் பட்டத்துக்கு வந்துவிட்டார். 13 வயசுலலாம் பட்டத்துக்கு வந்துவிட்டார். அதுக்கப்புறம் வந்து அவர் கிட்டத்தட்ட 100 வயசுக்கு ஒரு 4 மாதம் கம்மியாக தான் இருந்திருக்கார். சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் வந்து அந்த மாதிரி 100 வயசுலாம் இருக்கலை. அவர் பட்டத்துக்கு வந்த காலம் வந்து கிட்டத்தட்ட 1930 வாக்கில் தான் வந்திருப்பார். 54 வரைக்கும் இருந்திருக்காருன்னு தெரியுது. 2 பேருக்கும் பார்த்தா நிறைய காமனாலிட்டிஸ் இருக்கும். அதோடு அந்த காலத்தில் ரொம்ப அவளுக்குள்ள ஒரு விதமான கருத்து பரிமாற்றங்கள்லாம் இருந்திருக்கு. 2 பெரியவாளுக்கும் வேண்டப்பட்டவாளாக, பக்தர்களாக, அடியார்களாக, அன்பர்களாக இருந்தவர்கள் வந்து இங்கேருந்து மெசேஜ் எடுத்துன்னு போய் அங்கே கொடுத்து, அங்கேருந்து அவருடைய அபிப்பிராயத்தை கொண்டு வந்து இங்கே கொடுத்து, அப்படி நிறைய பண்ணியிருக்காங்க. ஸ்ருங்கேரி அப்போ மகா சன்னிதானம் ஆக இருந்த சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் சொல்லுவாராம், நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை என் பேருடைய அவர் பண்ணிகிட்டே இருக்கார் அப்படின்னு. நீங்கள் ஏன் இதுக்கெல்லாம் வரல, அங்கே வரல, அங்கே வரல அப்படின்னு கேட்டாக்கா அவர் சொல்லுவாராம், ஒரு வகுப்புக்கு என்னத்துக்கு 2 வாத்தியார் ஒரே சப்ஜெக்டை நடத்துறதுக்கு? வேண்டாமே. ஒரே சப்ஜெக்டை ஒரே வகுப்பில் நடத்துறதுக்கு 2 வாத்தியார் வேண்டாமே. நான் நினைக்கிறது அவரே செஞ்சு விடுறாரு. அதனால வந்து 2 பேரும் ஒன்று தான், நானும் அவரும் ஒன்று தான் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்கார். அந்த காலகட்டத்தில் அப்படி தான் இருந்திருக்கு. அதுக்கப்புறம் என்னவோ பிற்காலத்தில் தெரியல, நமக்கே புரியல ஏன் ஒரு மாதிரி அது வந்து விவிதபாமா
அது எப்படின்னு ஒன்றும் புரியல நமக்கு. நம்ம அதுக்குள்ளே போக வேண்டாம். அந்த சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் சின்ன வயசுலேயே அவர் நிறைய பாடங்கள்லாம் படிச்சுக்கிடுச்சு. இவர் தான் அடுத்த பீட்டாதிபதி அப்படிங்கிற அளவுக்கு தனக்கு அடுத்தவர் அவர் தான் சன்னிதானமாக வர வேண்டியவர்னு இவருடைய குருநாதரான சிவாபினவ சச்சிதானந்த பாரதி சுவாமிகள் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தார். நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகள் தீர்மானம் பண்ணியிருந்தார். அதுக்காக இவருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங்லாம் கொடுத்துருந்தார். ஆனால் அவருக்கு அவருடைய அந்த காரியஸ்தரை கண்டால் ரொம்ப பயமா. அவர் ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டானவரான், ரொம்ப கண்டிப்பானவரான், அவர்கிட்ட ரொம்ப பயமா. அப்போ இருந்த ஆச்சாரியால் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா, இவரை அந்த மேனேஜருடைய பொறுப்பில் விட்டு இவருக்கு இதெல்லாம் கற்றுக் கொடு, அதெல்லாம் கற்றுக் கொடுத்து அதெல்லாம் சரி பண்ணி கொண்டு வாங்க. இவர் பயந்து நடுங்கின்றே எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு வருவாராம். பண்ணிட்டு வந்துட்டு இது பண்ணால் திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு குருநாதர் டிக்ளேர் பண்ணிட்டார், இவர் தான் என்னுடைய அடுத்த பட்டத்துக்குரிய சிஷ்யர் அப்படின்னு சொல்லி பட்டமும் கொடுத்தாச்சு. சன்னிதானமாக அவருக்கு பட்டாபிஷேகமும் பண்ணியாச்சு. அதுக்கப்புறம் அந்த மேனேஜர் அந்த கட்டுப்பாடெல்லாம் பண்ணுவாரா மாட்டார். அவரும் கையை கட்டின்னு முன்னாடி தான் நிற்பார். அந்த கை கட்டின்னு நின்னா கூட இவர் சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகளுக்கு அந்த பழைய நிலைமை அப்படியே மனசுக்குள்ளே இருந்துகிட்டே இருக்குமா. ஐயோ அன்றைக்கெல்லாம் நம்மளை மிரட்டினாரே, அன்றைக்கெல்லாம் தப்பெல்லாம் கண்டுபிடிச்சாரே, நம்ம ரொம்ப கட்டுப்பாடெல்லாம் பண்ணாரே அப்படின்னு சொல்லி அந்த பயம் இருந்துகிட்டே இருக்குமா. ஆனால் பிற்காலத்தில் அவர் பெரிய நம்ம பெரியவா மாதிரியே, காஞ்சி பெரியவா மாதிரியே அவருமே ரொம்ப மடத்திலெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடெல்லாம் இல்லாத ஒரு ஜீவன் முக்தராக தனக்கு அடுத்தவரான அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகளை 13 வயசுலேயே அந்த 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 வயசில் தான் அப்போவே அவரை ஸ்வீகாரம் பண்ணிட்டு அவருக்கு பட்டத்தை கொடுத்து அவரை தயார் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக எல்லா பொறுப்பையும் அவர்கிட்டயே கொடுத்துட்டு இவர் பின்னாடி நரசிம்மவனம்ங்கிறதுல ஒரு குகைக்குள்ளே போய் தபஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாருன்னு கூட சொல்லுவாள். அவர் ஒரு சமயம் பட்டத்துக்கு வந்தபோது இளைய சுவாமிகளாக இருந்தபோது அவருக்கு முதல்ல தமிழ்நாட்டுக்கு விஜயம் பண்ண போகிறார். அவர் மாத்திருபாஷை கன்னடமோ தெலுங்கோ தெரியல, தமிழ் அவ்வளோதெல்லாம் கேட்டிருப்பார், பழகிருப்பார். எனக்கு போகிற பக்தாள்லாம் தமிழில் பேசுகிறவாள் இருப்பா இல்லையா. அதனால சிங்கேரி பீட்டத்துக்கு கிட்டத்தட்ட கன்னியாகுமரி வரைக்கும் பக்தர்கள்லாம் நிறைய இருக்கிறதுனால அங்கேருந்தெல்லாம் பூர்வா வருவார்னால அநேகமாக எல்லா பாஷைகளுமே அவளுக்கு ஆச்சாரியாளுக்கெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அப்படி இருக்கும்போது அவருடைய குருநாதர் என்ன சொன்னார்னா, நீ இப்படி இந்த சேலம், ஈரோடு, கரூர் பக்கம்லாம் ஒரு திக் விஜயம் பண்ணிட்டு வார். சாதாரணமாக பட்டத்துக்கு வந்தோடனே கொஞ்ச நாளைக்கு கழிச்சு என்ன பண்ணுவான்னு இப்படி ஒரு திக் விஜயத்துக்கு அனுப்புவா, இல்லைன்னா கூடவே அழைச்சின்னு போகிறதும் உண்டு. சில சமயம் கூடவே அழைச்சின்னு போவா, சில சமயம் தனியாக விட்டு கூட பார்க்குறா, எப்படி சமாளிச்சுன்னு போகிற பார்க்கலான்னு. இவர் அப்படி தான் கரூர், ஈரோடு பக்கத்துக்கு வந்துவிட்டார். அப்போது ஒரு இடத்துல பூஜையெல்லாம் நடந்துட்டுருக்கு. சாயங்காலம் அனுகிரக பாஷணம் பண்ணும். அங்கே இருக்கிறவாள்லாம் பேசிக்கிறாளாம், இவர் கன்னடக்காரரோ தெலுங்குக்காரரோ தெரியல, இவர் நமக்கு எந்த பாஷையில் அனுகிரக பாஷணம் கொடுக்க போகிறார், நமக்கு ஒன்றும் புரியலையே அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன். மேனேஜர் போய் அதை அவர்கிட்ட காதோட சொல்லியிருக்காரு. எல்லாரும் ஆச்சரியமாக சொல்லிகிட்டு இருக்கா. கஷ்டத்து ஆச்சரியவத் பட்சத்தின்னு கீதையில் சொன்னாங்க இல்லையா கிருஷ்ணன், அந்த மாதிரி எல்லாரும் இவர் எப்படி பேச போகிறாரு, என்ன பேச போகிறாரு, எதை பற்றி சொல்ல போகிறாருன்னு தெரியலன்னு எல்லாரும் ஆச்சரியமாக இருக்கும்போது சாயங்காலம் ஆச்சு 6:30 மணி. அனுகிரக பாஷணம் ஆரம்பிக்க போகிறது. ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. உட்காந்துட்டார், அம்பாளை தியானம் பண்ணிட்டு 1.5 மணி நேரத்துக்கு தமிழில் வெளுத்து வாங்கியிருக்காராம். அதை கேட்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டு போயிட்டா. குரு மகிமையை பற்றியும் ஆச்சாரியாருடைய மகிமையை பற்றியும் சிங்கேரி பீட்டத்தினுடைய மகிமையை பற்றியும் அவர் பேசியிருக்கிற அந்த ஒரு 1.5 மணி நேரம் பேச்சை பார்த்து அப்படியே ஒத்தொத்தரும் அகமகிழ்ந்து போய் ஆஹா ஆஹா ஆகானாலும். அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மகானாக விளங்கிய சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் இருக்கார். அவர் ஒரு சமயம் முழுக்க அபினவ வித்யாதீர்த்தர்கிட்டே எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டு போனபோது ஒரு நாளைக்கு அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகள் போய் கேட்டாராம், கை கட்டி நின்று குருநாதர்கிட்ட ஒரு சின்ன விஜாபனம் அப்படின்னாராம். என்ன வேணும் அப்படின்னு அவர் கேட்டார். குரு ஒன்றும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் விவேக சூடாமணி பண்ணியிருக்கார். அது எல்லா இதனுடைய சாரம், வேத உபநிஷத்து எல்லாத்துடைய சாரமாக அது அமைஞ்சிருக்குது. அதுக்கு இது வரைக்கும் யாருமே பாஷ்யம் எழுதினதாக தெரியல. அதுக்கு மகாசன்னிதானம் கொஞ்சம் கருணை பண்ணி சம்ஸ்கிருதத்தில் பாஷ்யம் எழுதி கொடுத்தா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான் வித்வான்களை யாரையாவது ஏற்பாடு பண்ணுறேன், நீங்கள் சொல்லவா எழுதின்னு வருவா, அதுக்கப்புறம் படித்து காமிச்சு நீங்கள் அதை சரி பார்த்தப்ப அதை நம்ம அதை வெளியில் ரிலீஸ் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன். சரி யோசனை பண்ணி சொல்கிறேன் அப்படின்னு.
அம்பாள் அனுகிரகம் வந்தால் நடக்கும் அப்படின்னு விட்டார். அப்புறம் ஒரு தடவை 2 தடவை 3 தடவை போய் கேட்டிருக்கார். அவர் ஒன்றும் பதில் சொல்லலை, தியானத்திலே இருந்துட்டார். திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு யாராவது நல்லா வித்வானை அனுப்பு அப்படின்னு சொன்ன ஒரு வித்வான் போனார். இவர் ஒரு ஸ்லோகமாக முன்னுரையில் ஆரம்பித்து ஒரு ஸ்லோகமாக அதுக்கு வியாக்கியானம் சம்ஸ்கிருதத்திலே கொடுத்துட்டே வந்தார். விவேக சூடாமணியில் கிட்டத்தட்ட ஒரு 580 ஸ்லோகங்கள் இருக்குதுன்னு வச்சுப்போமே. இவர் 500 ஸ்லோகம் பர்யந்தம் அதுக்கு வியாக்கியானங்கள்லாம் கொடுத்துட்டார். கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் ஒன்றுமே பேசவே இல்லை, அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லவே இல்லை, மௌனத்துக்கு போயிட்டார். தினம் இந்த வித்வானும் போய் பார்த்துருக்கார். அவர் ஒன்றும் பேசுறதாகவும் காணும் ஒன்றும் இல்லை. அதை போய் நேராக அபினவ வித்யாதீர்த்த சுவாமிகிட்ட போய் சொன்ன உடனே சரி நானே போய் கேட்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேராக போய் கேட்குறார். சுவாமிகள் இதை பண்ணி கொடுத்தா தேவையில்லையே, இன்னும் முடிக்கவே இல்லையே, இன்னொரு 55-60 ஸ்லோகங்கள் இருக்கே அப்படின்னு சொன்னார். சொன்ன உடனே மகா சன்னிதானமான சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் சொன்னாராம், இந்த 500 ஸ்லோகத்துக்கு கொடுத்துருக்கக்கூடிய வியாக்கியானத்தை படித்து அதை புரிஞ்சுண்டு அதை அனுசரித்து நடந்தான்னா அப்பேற்பட்ட வாழ்க்கை மீதி 56 ஸ்லோகத்தை பற்றி கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதுக்கு நான் அர்த்தம் சொல்லாட்டாலும் பரவாயில்ல. அதனால இந்த 500 ஸ்லோகமே போரும். இப்போ இந்த 500 ஸ்லோகத்துக்கு நான் சொல்லியிருக்கக்கூடிய வியாக்கியானமானது பாஷ்யமானது புரியாத பட்சத்தில், இது உபயோகம் இல்லாத பட்சத்தில் மீதி 56 ஸ்லோகத்துக்கு நான் வியாக்கியானம் கொடுத்தேன், அதனால் ஆக போகிறது எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி நிறுத்திட்டாராம். இன்றைக்கி ஒரு சிங்கேரி பப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த புக்கு ரொம்ப ரேராக தான் கிடைக்கிறது. இப்போ கிடைக்கிறதே இல்லை அந்த புஸ்தகம். அந்த விவேக சூடாமணி புஸ்தகத்துக்கு ஆச்சாரியாவுடைய பாஷ்யம், சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகளுடைய பாஷ்யம் ரொம்ப அருமையான, ரொம்ப கடினமான சம்ஸ்கிருதமும் இல்லை, ரொம்ப சரளமான சம்ஸ்கிருதமும் இல்லை, ஒரு மீடியமாக இருக்க புரியக்கூடியது. ஒரு குருநாதர் சொல்லிக் கொடுத்தா ரொம்ப ஈஸியாக விளங்கக்கூடியதாக அது ரொம்ப அழகாக அமைஞ்சிருக்கும். அதாவது கிடைக்கிறவாள்லாம் பார்க்கலாம். சிங்கேரிக்கு போனாக்க இங்கே சிங்கேரி அங்கே சமஸ்தானத்தில் கண்டிப்பாக அங்கே கூடிய புக் ஸ்டாலில் இந்த புஸ்தகம் கிடைக்கும். எல்லாரும் வாங்கி அதை படித்து புரியாதவா கூட தன்னுடைய குருநாதர்கிட்ட கேட்டு அதை தெரிஞ்சுன்னு படித்தாருன்னா ரொம்ப 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 உபயோகமாக இருக்கும். பட் இது வரைக்கும் யாரும் விவேக சூடாமணிக்கு அவ்வளவு விரிவாகவோ இல்லை சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகளுடைய பாஷ்யத்துக்கு தமிழாக்கமோ இல்லை மற்ற லாங்குவேஜில் பண்ணதாக தெரியல. அப்படி யாருக்காவது தெரிஞ்சதுன்னா அதை நீங்கள் வாட்ஸ்அப் மூலமாக மற்றவர்களோட ஷேர் பண்ணிட்டா அதை வாங்கி எல்லாரும் படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப சௌகரியமாக இருக்கும். இப்படிப்பட்ட சந்திரசேகர பாரதி சுவாமிகள் அவரோட காலத்திலேயே இருந்தவர் தான் நம்ம காஞ்சி பெரியவாளும். அவரும் பல விதமான நிகழ்வுகள்லாம் நடத்தியிருக்கார். ஆச்சரியமான ஒரு அற்புதங்கள்லாம் அவரால் நிகழ்ந்திருக்கு. எத்தனையோ பேருக்கு அருள் மழை பொழிந்திருக்கார். அதை பற்றியும் நாம் பார்க்கறதுருக்கோம். அது ஒரு தனியான ஒரு இந்த தொடரில் ஒரு பகுதியாக அதை நாம் பார்க்க போகிறோம் பின்னாடி. அதுவரை நாம் எல்லோருமே கொஞ்சம் பொறுத்திருப்போம் என்று சொல்லி, ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர, ஸ்ரீ குருப்யோ நம. ராம் ராம். வாழ்க வளமுடன், வாழ்க வையகம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். மகாபெரிவா ஹம்பியில் யாத்திரை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதையே பக்கத்தில் துங்கபத்ராவை படகுல கிராஸ் பண்ணி ஆனைகுந்திங்கிற இடத்துக்கு போனால், அந்த ஆனைகுந்தி அப்படிங்கிறது ரொம்ப ரம்யமான இடம், மாத்வர்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான இடம். மாத்வ காஷி அப்படின்னு சொல்லுவாத. பார்த்தீங்கன்னா துங்கபத்ரா நதியில் நடுப்புற பெரிய பாறை, அந்த பாறையில் அந்த மாத்வ மடத்தை சேர்ந்த மத்வ ஆச்சாரியர்களில் 9 பேரோட சமாதி இருக்கு. அதனால நவபிருந்தாவனம் அப்படின்னு ரொம்ப அதை முக்கியமாக சொல்லுவா. இப்படி மாத்வர்களுக்கும் ரொம்ப விசேஷமான இடம் இந்த ஆனகுந்தி. இந்த ஆனகுந்தியில இருக்கிறதே தான் அங்கே சிந்தாமணி மடம்னு இருக்கு. அந்த சிந்தாமணி மடத்துல பெரியவா இருந்தா. அதுல 3 மாடி மாதிரி இருக்கும். கீழே ஒண்ணும் இருக்காது. முதல் மாடியில சுவாமி சந்நிதி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் 2வது மாடியில அன்னபூர்ணி சந்நிதி. ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும் அன்னபூர்ணி. பெரியவா போன சமயத்துல அங்க தீபாவளி வந்துடுத்து. தீபாவளி வந்ததுனால
பெரியவா என்ன பண்ணா, அந்த சிந்தாமணி எடுத்த சுவாமிகள் பிரார்த்தனை பண்ண பெரியவா தீபாவளி அமாவாசைக்கெல்லாம் இங்கேயே இருந்துட்டு போனோம். இப்படி சாண்டூர் ராஜாக்கெல்லாம் உபச்சாரம் பண்ண பெரியவா அங்கேயே இருந்தா. நிறைய பக்கத்துல சுத்தி பார்க்கறதுக்கு இடம் இருந்ததுனால பெரியவா அங்க சௌக்கியமா இருந்திருந்தா. அந்த சபரி ஆசிரமம் அப்படின்னு சொன்னேன், பம்பா சரோவரம், பம்பா சரோவரத்துல பெரியவா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சபரி ஆசிரமம் பக்கத்துல ஒரு லக்ஷ்மி கோவில். அந்த லக்ஷ்மி கோவில்ல பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா நார்த் இந்தியன்ஸ்லாம் உட்காந்து ராமாயணத்தை எப்போதும் பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. இந்த ராமாயணம் விடாத பாராயணம் பண்ணிட்டு இருப்பா. பெரியவா போய் அங்க ஏகாதசிக்கு இருந்து ஏகாதசிக்கு பம்பா சரோவரத்துல ஸ்நானம் பண்ணி அந்த சபரி ஆசிரமத்துல இருந்து, சபரி இருந்த இடம் அப்படிங்கிறதுனால ராத்திரி அந்த குகை, ஒரு சின்ன குகை மாதிரி இருக்கும், அந்த குகையிலேயே பெரியவா படுத்துன்னு தங்கி இருந்து எல்லாம் பண்ணினா. பெரியவாள்கிட்ட கைங்கிற ஏகாம்பரம் அப்படிங்கிற இவாள்லாம் என்ன பண்ணா, பக்கத்துல போய் ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் பெரியவாளுக்கு ஏதானும் பால் பழம்லாம் எடுத்துன்னு வரலாம் அப்படின்னு எடுத்துன்னு வரத்துக்குள்ள என்ன ஆயிடுத்து, யாரோ தரிசனத்துக்கு வந்தவர் ஒரு ஷீப்பு, ஒரு தார் வாழைப்பழத்தை கொண்டு பெரியவாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ணினார். ரொம்ப நன்னா இருக்கும் இந்த பழம், பெரியவா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா ஏகாம்பரத்திட்ட சொல்றா, இது பத்தியா ஆசிரமம் சபரி ஆசிரமா இருக்கு, இவரை பாரு. சபரி என்ன பண்ணார், ராமருக்காக இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் செலக்ட் பண்ணி ராமர் வரப்போறான்னு உபச்சாரம் பண்ணி காத்திருந்து கடைசியில் ராமருக்கு அர்ப்பணம் பண்ணா, அதே மாதிரி இவனும் கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் பத்தியோ இருக்கிறதுலேயே நல்ல பழம் அப்படின்னு சொன்னார். இது எல்லாருக்கும் கண்ணால தண்ணி வந்துடுத்து. இது யாரோ இப்போ நம்ம பெரியவா உட்காந்துருக்கா, யாரோ ஒரு ஆளு வாழைப்பழத்தை கொண்டு வைக்கிறாப்புல வாழைத்தர வைக்கிறாப்புல இருந்தா கூட பெரியவா உடனேயே எதை லிங்க் பண்ணி சொல்றான்னு, ராமருக்கு சபரி கொடுத்தது அந்த பழத்தை கொடுத்தது. அதே காட்சி இப்ப திரும்பி நடக்கிறாப்புல ஆக்ஷன் ரீப்ளே மாதிரி இருந்தது. அதுலயும் இவா கொண்டு இந்த பழத்தை எடுத்துக்கல பெரியவா, அந்த ஆளு அர்ப்பணம் பண்ணின அந்த தார்லேருந்து 2 பழத்தை எடுத்துட்டு அன்னைக்கு அவ ராத்திரி ஆகாரத்தை முடிச்சுண்டா. அப்படி இல்லை அந்த பம்பா சரோவரத்துல சபரி ஆசிரமத்துல இருந்துட்டு மதங்கரோட ஆசிரமம், இப்பேற்பட்ட தபஸ்வி மகர்ஷி, இந்த மதங்க ஆசிரமத்துக்கு போனா பக்கத்துல அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு ஒரு இடம், அந்த அஞ்சனாத்ரிக்கு போனா. அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னா பெரிய மலை, அந்த மலையில தான் ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணினதா அங்க புராணம். ஆஞ்சநேயர் அவதாரம் பண்ணின இடம் அஞ்சனை அப்படிங்கிறது ஆஞ்சநேயரோட அம்மா பேர்னு தெரியும். அந்த மலை மேல போனேன்னா ரொம்ப அபூர்வமா இருக்கும். ஆஞ்சநேயர் குரங்கு முகமா இருக்காது, குழந்தை முகத்தோட இருக்கும். தாயார் அஞ்சனை மடியில உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல இருக்கும். அஞ்சனை மடியில உட்காந்துன்னு குழந்தைய ஆலிங்கனம் பண்ணிட்டு அம்மா வச்சுட்டு இருக்கா அஞ்சனாத்ரி அப்படின்னு. அதெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு அப்படி வர வழியில பெரியவா என்ன பண்ணா, ஒரு மலை மேல இன்னொரு சின்ன மலை, அந்த மலை மேல ஒரு துர்கா கோவில். இந்த யாரோ ஒருத்தர் வந்தவர் சொன்னார், இந்த துர்கைய கோவில இங்கதான் ராமர் வந்து பூஜை பண்ணினது. ஏன்னா இவர் ராவண சம்ஹாரத்துக்குன்னா போயின்னு இருக்கார், சீதையை காணும் தேடின்னு இருக்கார், இல்ல விஜயராகனா வரணுமே, அதனால வெற்றினாலே துர்கையை தானே உபாசிக்கணும். அப்படி ராமர் வழிபட்ட துர்கையாம். இதை வந்து சொன்னோன்னு உடனே வெட்டி பெரியவா அந்த மலை மேல ஏறி துர்கையை பார்க்க போயிட்டா. ஏன்னா ராமர் பூஜை பண்ணின துர்கை அப்படின்னா அப்படி வந்தா. அப்படி பார்த்துட்டு வரத்தே இன்னொரு மலை, ஒரு குகை மாதிரி இருந்தது. அதுல ஒருத்தர் வந்து சொன்னார், இங்க ரங்கநாத சுவாமி விசேஷம், கனி ரங்கநாதர் அப்படின்னு பேரு. ராமருக்கு குலதெய்வம் ரங்கநாதர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது. இக்ஷ்வாகு வம்சத்து குலதனம். அப்படி இருந்தது தான் விபீஷணருக்கு கொடுத்து ஸ்ரீரங்கத்தில் பிரஷ்டாச்சு அப்படின்னு சொல்றோம். அப்படி இருக்கிறவர் இவர் இக்ஷ்வாகு வம்சமா அங்க அயோத்தியில இருந்தது. இவர் இப்போ வனவாசத்துல வந்துருக்கார். வனவாசத்துக்கு வந்த இடத்துல எங்கெல்லாம் ரங்கநாதரை பார்த்து தரிசனம் பண்ணி உபாசிக்க முடியுமோ ராமர் உபாசிச்சிருக்கார். அப்படி இருக்கிறதே இந்த மலைக்குள்ள நடுப்புற ஒரு குகை, அதுக்குள்ள ராமர் பூஜை பண்ணின ரங்கநாத சுவாமி இருந்தார். ஆனா இந்த துஷ்டர்களோட இந்த படையெடுப்புனால இது மாதிரி அவ இடிச்சு உடைச்சு எல்லாம் பண்றதே அந்த விக்கிரகத்தை எடுத்துன்னு வெளியில வந்துட்டா. அங்க மத்த விக்கிரகம் எல்லாம் உடைக்கப்பட்டது, அது இல்லாம அங்க இருக்கு. அவர் பூஜை பண்ணின இடம் பக்கத்துல கீழே ஒரு கோவில் கட்டி அங்க வச்சிருக்கா. அதையும் தரிசனம் பண்ணோம்னா பெரியவா என்ன பண்ணா, முதல்ல எந்த இடத்துல அவர் ஒரிஜினலா இருந்தாரோ அந்த குகைக்கு போனோம்னா போயாச்சு. போனா உள்ளுக்குள்ள போறது எப்படி போறதுல அப்படி ஒரு சின்ன வழியா இருக்கு. ஏகாம்பரத்தை போய் நீ போய் உள்ள போய் பார்த்துன்னு வா அப்படின்னா. இவர் உள்ள போற ஒரு டார்ச் எல்லாம் எடுத்துன்னு 2-3 பேரா போறா. போனா கொஞ்சம் தூரம் நடந்து போறாப்புல இருக்கு. அப்புறம் போக இடம் ஒரே தரையோட தரையா இருக்கு. அப்படி தவிர்ந்துட்டு போறாப்புல இருக்கு. அப்படி கொஞ்சம் தூரம் அப்படி எல்லாம் போனா கொஞ்சம் தூரம் போனோன்னு நடுப்புற ஒரே இருட்டா போயிடுத்து. கீழே ஏதோ தண்ணி கசிஞ்சுன்னு ஓடுறது. கொஞ்சம் தூரம் போனா இதையும் தாண்டி போனா அங்க ஒரு சின்ன ஹால் மாதிரி இருந்து ஒரு 4-5 பேர் நிக்கலாம், அது மாதிரி இருக்கு. அது ஒரு ஹால் மாதிரி இருக்கு. அதுல பார்த்தா உடஞ்ச சிலையெல்லாம் இருக்கு.
இதெல்லாம் பார்த்துட்டு வந்து திருப்பி சொன்னார் பெரியவாள்கிட்ட. ஆமாம் அந்த ஆள் சொன்னது கரெக்டு தான். இப்படி முதல்ல பார்த்தாக்க சின்ன குகை மாதிரி இருக்குது, உள்ளுக்குள்ளே போனால் கொஞ்சம் பெருசாக இடம்லாம் இருக்குது, அங்கே இதெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு. அப்படியா, நானும் பார்க்கணும், என்னை அழிச்சுன்னு போனேன். இவர் ஏகாம்பர் பார்த்தா இது வம்பா போச்சு, நம்மளை போய் பார்த்துட்டு வானா, நம்மளே இப்படி தரையோட தரையாக தவந்துலாம் போகிறோம், பெரியவாளால் போக முடியாது, அதனால் வேண்டாம், பெரியவாளுக்கு அங்கே உள்ள வர்றது சிரமம் வேண்டாம் அப்படின்னா, பெரியவா நீனே போயிட்டு அப்புறம் நான் போக முடியாது என்ன, அதனால் எப்போ ஒன்னால் போக முடியுமோ என்னாலையும் போக முடியும், என்ன அழிச்சுன்னு போ அப்படின்னா. இவருக்கு ஏகாம்பரத்துக்கு என்ன கவலை அப்படின்னா, இப்போ பெரியவா உள்ள ஆரம்பிச்சுட்டான்னா, இப்போ பெரியவாளும் வரானா உடனே கூட வந்த கூட்டங்களுக்கெல்லாம் உடனே ஆசை வந்துடும், எல்லாருமே சேர்ந்துன்னு உள்ளுக்குள்ளே போய் பார்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். இப்படி எல்லாருமே அங்கே போனாக்க இடம் போறாது, திரும்பி வர்றது சிரமம். பெரியவாளுக்கு ஏதானும் ஹிம்சையா இருக்க போறதே, சிரமம் வந்துட போறதேங்கிறதுக்காக வேண்டாம் வேண்டாம்னு சொன்னார். இது மாதிரி பெரியவாள்கிட்டையும் சொன்னார். இல்லை பெரியவா வந்தால் எல்லாரும் வர ஆரம்பிச்சுட்டா என்ன பண்ணு தெரியல. உடனே பெரியவா என்ன பண்ணா எல்லாத்தையும் சொன்னா, எல்லாரும் இங்கே இருங்கோ, நான் போய் பார்த்துட்டு வரேன் அப்படின்னு. பெரியவா தண்டத்தையும் தூக்கிண்டு ஏகாம்பரம் முன்னால் டார்ச் எடுத்துன்னு போக, ஸ்ரீகண்டன் பின்னால் போக, இதே மாதிரி பெரியவா தானும் படுத்துண்டு தவிர்ந்துண்டே தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, ஏகாம்பரம் தான் சொல்லுவார், ரொம்ப பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மனசுக்கு கன்றாவியாக இருந்தது, ஐயோ பெரியவாளுக்கு ஏன் இப்படி பண்ணுறான்னு இருந்தது. அதுக்குள்ள அந்த குகைக்குள்ள தரையோட தெரியா பெரியவாளும் தவிர்ந்துண்டு தண்டத்தையும் வச்சுண்டு, அங்கே என்ன ராமர் பூஜை பண்ண ரங்கநாதர் இருந்த இடம்ன்றாலாம், அதனால அதை பார்க்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஆர்வம் போல இருக்கு. அங்கெல்லாம் போய் பார்த்துட்டு ஒரு வழியாக திரும்பி வந்து அப்புறம் கீழே இறங்கி மலையிலேருந்து எந்த இடத்துல இப்போ ரங்கநாதரை கோவில் கட்டி பிரதிஷ்டை பண்ணியிருக்கோ அதையும் போய் தரிசனம் பண்ணிட்டு எல்லாம் பண்ணிட்டு வந்தா. இப்படி வந்துட்டு திருப்பி ஆனைகுந்திக்கு வந்தாச்சு. வந்தா தீபாவளி. தீபாவளிக்கு முத நாள் என்ன பண்ணிட்டா பெரியவா, இது காசி மாதிரியே இருக்கு, அன்னபூர்ணி இருக்கா, தீபாவளி அன்னைக்கு காசியில ஒரு விசேஷம் என்னென்ன, லட்டு தேர் அப்படின்னு பண்ணுவா, அதே மாதிரி பட்சணங்கள்லாம் பண்ணி அம்பாளுக்கு பட்சணங்களாலே அலங்காரம் பண்ணி ஒரே பிரமாதமா இருக்கும். அன்ன குவியல் அப்படின்னு அங்க பண்ணுவா, நிறைய அன்னத்தை வடிச்சு முன்னால பள்ளையம் போடுறது அப்படின்னு சொல்லுவா, அது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. இங்கேயும் அன்னபூர்ணி சந்நிதியா இருக்குன்னு பண்ண முடியும். அந்த அன்னபூர்ணி சந்நிதியில பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிசயமா இருக்கும். பின்னால அன்னபூர்ணி, முன்னால ஒரு சிவலிங்கம், இந்த சிவலிங்கத்துல லிங்கத்துக்கு மேலேயே ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கும், ஸ்ரீ சக்கரமா அப்படியே அதுலேயே செதுக்கினதா இருக்கும். அப்படி அபூர்வமான சிவலிங்கம், அபூர்வமான அன்னபூர்ணி. பெரியவா எல்லாம் பண்ணணும் தான் அப்படின்ட்டா. திருவாரூர் வெங்கட்ராமையர் அப்படின்னு கூட வந்தவர் சொன்னா, ஏகாம்பரம் சொன்னார், திருவாரூர் மாமா தானே பெரியவா பண்ணி தான் ஆணுங்கிறா, பண்ணணும் அப்படின்னா இனிமேல் எல்லாத்துக்கும் பட்சணம் பண்ணணும், பல பட்சணங்கள் பண்ணணும், விதவிதமாக பட்சணம் பண்ணணும், இனிமேல் நிறைய சாதம் வடித்து அதுக்கு சாதம்லாம் கலந்து அதுக்கு பள்ளையெல்லாம் போடணும் அப்படின்னா, பெரியவா என்ன சொல்லிட்டா, அன்னபூர்ணி வசரத்துக்கு சாதம் வடித்து அங்கே முன்னால் அன்ன குவியல் வைக்கணும் அப்படின்னு விட்டா. அதுக்கெல்லாம் அத்தனை மாதிரி பாத்திரம்லாம் வேண்டாமா, என்னெல்லாம் பண்ணுறது அப்படின்னா, உடனே சாண்டூர் மகாராஜாட்ட சொல்ல, பக்கத்தில் கங்காவதிங்கிற இடம், இந்த கங்காவதியில் போய் இருந்துட்டு அங்கேருந்து சில ஆட்கள்லாம் அழிச்சுண்டு அங்கே உள்ள ஒரு சத்திரத்துலேருந்து பாத்திரங்கள்லாம் எடுத்துன்னு வந்து இங்கே ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணிவிட்டா. இப்படி ஏற்பாடெல்லாம் ஆயிருக்கு. முத நாள் என்ன ஆயிடுத்துன்னா, இந்த திருவாரூர் வெங்கட்ராமையருக்கு சீரியஸாக உடம்புக்கு வந்துடுத்து, ஜுரம் வந்தாப்புல இருந்தது. ஜுரம் வந்தது ஒரேடியாக உஷ்ணம் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்து, ஃபீவர் ஜாஸ்தி ஆகிடுத்து. அவரோ பேடுவரோ இருப்பரோ பேடுவரோங்கிற அளவுக்கு கிரிட்டிக்கலாக போயிடுத்து. அப்படியே பெனாத்துற, அப்படியே வளர்றார் வாய், பெரியவா 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 அப்படின்ட்டு. இதை பார்த்து இந்த நாகலட்சுமின்னு அம்மா, அந்த அம்மா என்ன பண்ணா, பெரியவாள்கிட்ட வந்து சொன்னான், திருவாரூர் மாமா பார்த்தா பாவமாக இருக்குது, அவர் சன்னியாசம் வேணும் சன்னியாசம் வேணும் ஆபத் சன்னியாசம் வேணும்னு பெரியவா பெரியவான்னு கதறின்னு இருக்கார், அவரோட நிலைமை பார்த்தா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, பெரியவா வரணும் அப்படின்னா. உடனே பெரியவா வந்தா, வந்து பார்த்துட்டு என்ன சன்னியாசம் வாங்கிக்கிறீளா அப்படின்னாரு. ஆஹா வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு. உடனே ஏகாம்பரத்து சொன்னா, நாராயண பட்டுன்னு இருக்கார், அவரை போய் அழிச்சுனுவா, ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்கார், அவரை அழிச்சுனுவான்னு. ரமேஷ் பட்னு சாண்டூர்லேருந்து வந்தவர், அவரை கூப்பிட்டு இவர் போய் காரை கொடுத்து அவரை அழிச்சுனுவான்னு விட்டா. இதுக்கு உண்டான ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஏற்பாடெல்லாம் பண்ணினா பெரியவா அவரை அழிச்சுன்னு வர சொன்னா, சன்னியாசம் கொடுக்கணும்னா பட்டும் வந்தோடனே இவருக்கு தூக்கி 2 பேரா உட்காத்தி வச்சு, இவரோ தான் அப்படியே சரியான ஃபீவரில் இருக்காரு, அவரை தூக்கி உட்காத்தி வச்சு அவருக்கு பிரேஷ மந்திரம்லாம் சொல்ல சொல்லி, அவரோட யஜ்ஞோபயுதம் முதலாம் கலைய சொல்லி, உடனே பக்கத்தில் ஒரு ஆளை விட்டு வபனம் பண்ண சொல்லி, முண்டனம் பண்ண சொல்லி, தலைக்கு எல்லாம் பண்ணிவிட்டு பெரியவாள்கிட்டேருந்து காஷாயத்தை வாங்கி கொடுத்தா, இவர் வபனம் பண்ணினா ஸ்நானம் பண்ணணுமே. உடனே என்ன பண்ணிட்டா, எப்படியும் இவர் அவத் சன்னியாசம் இருக்க போறாரோ போறாரோ தெரியாது, அப்படி போனா கூட பெரியவா சன்னிதியில் போற சன்னியாசம் வாங்கிட்டு அவருக்கு சத்கதி தான் அப்படின்னு என்ன பண்ணா,
துங்கபத்ரால கொண்டு, பக்கத்திலேயே துங்கபத்ரா இருக்கு, துங்கபத்ரால அமைக்கினா இவ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு இந்த காஷாயத்தை கட்டின்றாரோ இல்லையோ, எங்க போச்சுன்னு தெரியல, இவரோட ஜுரம் உரம் எல்லாம். போறதே நதிக்கு போறதே 2 பேரா தூக்கி உட்காத்தி வச்சு புடிச்சு கொண்டு போய் எல்லாம் பண்ணினவா, இப்ப இவர் வபனமாயி இவர் ஸ்நானம் பண்ணிட்டு காஷாயத்தை எடுத்துட்டாரோ இல்லையோ, டான் டான் டான்னு நடந்து வர ஆரம்பிச்சிட்டார். பார்த்தவாளுக்கெல்லாம் ஒரே ஆச்சரியம், என்ன இன்னும் மாயமந்திரம் பண்ணினாப்புல இருக்கு, சித்த நேரத்துக்கு முன்னால இப்போ ஏதோ பயிட போறாருங்கிறப்புல இருந்தது, இப்ப என்னடான்னு டான் டான் நடந்து வராப்புல இருக்கு. ஆச்சரியமா இருந்தது. எப்படி இருந்தது இந்த கதையெல்லாம் அப்படின்னார். வேற ஒண்ணும் இல்லை, ஆதிசங்கர பகவத்பாதாளுக்கு கேட்கிற மாதிரி சங்கர விஜயத்துல இவர் பூர்ணா நதியில ஸ்நானம் பண்ண போனார், இவர் போயிட்டாராக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுட்டா, சன்னியாசம் வாங்கிட்டா புனர்ஜென்மா, அதனால நான் பழிச்சு வந்தாலும் வந்துடுவேன் அப்படின்னு சொன்னாக்கா, அதே மாதிரியே இவர் முதல்ல விட்டுட்டு வெளியில வந்தார் அப்படிங்கிறாப்புல. இந்த வெங்கட்ராமையரா இருக்கிறதே இவர் போயிடுவரோன்னு இருந்தவர் இப்ப சன்னியாசம் வாங்கிட்டு புனர்ஜென்மான்னு ஏந்துட்டு பழையபடி வர ஆரம்பிச்சுட்டார். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு அம்மானை செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, செங்கண் நெடுமாலும் சென்றிடந்தும் காண்பரிய, பொங்கு மலர் பாதம் பூதலத்தே போந்தருளி எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எங்கள் பிறப்பு அறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, எங்கள் பிறப்பறுத்திட்டு எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தெங்கு திரள் சோலை தென்னன் பெருந்துறையான் அங்கணன் அந்தணனாய் அறைகூவி வீடருளும் அங்கருணை வார்கழலே பாடுதும் காணம் மானாய். பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், பாரார் விசும்புள்ளார் பாதாளத்தார் புறத்தார், ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய, ஆராலும் காண்டற்கு அறியான் எமக்களிய, பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி, பேராளன் தென்னன் பெருந்துரையான் பிச்சேற்றி, வாரா வழியருளி வந்து என் உளம் புகுந்த, ஆரா அமுதாய் அலைகடல்வாய் மீன் விசீரும், பேராசை வாரியனை பாடுதும் காணம் மானாய். அம்மானாய் இந்திரனும் மாலையனும் ஏனோருவானோரும் அந்தரமே நிற்க, சிவன் அவனி வந்தருளி எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தோட்கொண்ட நீற்றனாய் எந்தரமும் ஆட்கொண்டு, தோள்கொண்ட நீற்றனாய் சிந்தனையை வந்துருக்கும், சீரார் பெருந்துரையான் பந்தம் பரிய பரிமேற்கொண்டான் தந்த அந்தமிலா
ஆனந்தம் பாடுதும் காணம்மானாய். வான்வந்த தேவர்களும் மாலையனோடு இந்திரனும் வான்வந்த தேவர்களும் மால் அயனோடு இந்திரனும் கால் நின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய காணின்று வற்றியும் புற்றெழுந்தும் காண்பறிய தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தான் வந்து நாயேனை தாய்போல் தலையளித்திட்டு உன்பந்து ரோமங்கள் உள்ளே உயிப்பெய்து தேன் வந்து அமுதில் தெளிவில் ஒளி வந்த வான் வந்த வார்களே பாடுதும் கான் வான் வந்தவார்களே பாடுதும் கான் அம்மா நாய். கல்லாமனத்து கல்லாமனத்து கடைப்பட்ட நாயேனை வல்லாளன் தென்னன் பெருந்துறையான் பிச்சேற்றி கல்லை பிசைந்து கனியாக்கி தன் கருணை வெள்ளத்து அழுத்தி வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னும் ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் வினை கடிந்த வேதியனை தில்லை நகருவுக்குச் சிற்றம்பலம் மன்னு ஒல்லை விடையானைப் பாடுதும் காண் அம்மா நாய். கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடை சூழ்த்தென்னன்
பெருந்துறையான் கேட்டாயோ தோழி கிரி செய்தவாறு ஒருவன் தீட்டார் மதில் புடைசூழ் தென்னன் பெருந்துறையான் காட்டாதனையெல்லாம் காட்டி சிவம் காட்டி தாழ் தாமரை காட்டி தன் கருணைத்தேன் காட்டி நாட்டார் நகை செய்ய நாம் மேலை வீடு எய்த ஆள்தான் கொண்டு ஆண்டவா பாடுதும் காண் அம்மானாய் ஓயாதே உள்குவார் உள்ளிருக்கும் உள்ளானை சேயானை சேவகனை தென்னன் பெருந்துறையின் மேயானை வேதியனை மாதிருக்கும் பாதியனை நாயான நம் தம்மை ஆட்கொண்ட நாயகனை தாயான தத்துவனை தானே உலகேழும் ஆயானை உலகு ஏழும் ஆயானை ஆழ்வானைப் பாடுதும் காண் அம்மானாய் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பண் சுமந்த பாடல் பரிசு படைத்தருளும் பெண் சுமந்த பாகத்தன் பெம்மான் பெருந்துறையான் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் பெண் சுமந்த கீர்த்தி வியன் மண்டலத்து ஈசன் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கண் சுமந்த நெற்றி கடவுள் கலிமதுரை மண் சுமந்து கூலி கொண்டு அக்கோவால் முத்துண்டு பொன் சுமந்த பொன்மேனி பாடுதுங்காள் அம்மானாய்
அம்மானாய் துண்டப்பிறையான் மறையான் பெருந்துறையான் கொண்ட புரிநூலான் கோலமாவூர்தியான் கண்டம் கரியான் செம்மேனியான் வெண்ணீற்றான் அண்ட முதலாயினான் அந்தமிலா ஆனந்தம் பண்டை பரிசே பழடியார்க்கு ஈந்தருளும் அண்டம் வியப்புருமா பாடுதும் காண் அம்மானாய் விண்ணாளும் தேவர்க்கு மேலாய வேதியனை மண்ணாளும் மன்னவர்க்கு மாண்பாகி நின்றானை தன்னார் தமிழளிக்கும் தன் பாண்டி நாட்டானை பெண்ணாளும் பாகனை பேணு பெருந்துறையில் கண்ணார் கடல் காட்டி நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை நாயேனை ஆட்கொண்ட அண்ணாமலையானை பாடுதுங்கான் அம்மானாய் பாடுதுங்காள் அம்மானாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை உன்னற்கரியதிரு உத்தர கோசமங்கை மன்னி போலிந்திருந்த மன்னி போலிந்திருந்த மாமரையோன் தன் புகழே பன்னி பணிந்திரஞ்ச பாவங்கள் பற்றறுப்பான் அன்னத்தின் மேலேறி அன்னத்தின் மேலேறி ஆடும் அணி மயில்
என்னத்தன் என்னையும் ஆட்கொண்டான் எழில்வாடி பொன்பொத்த பூன்முலையீர் பொன்னூசல் ஆடாமோ திருச்சிற்றம்பலம். தன்குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சி வளர் காமாட்சி தன்குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேரோ ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர் காலேரோ அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேரோ முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.